सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम वीडियो रे पढ़िबा सरस्वती गणितमाला तृतीय श्रेणी बहिर ज्यामितिक चित्र। पूर्वर अपलोड होइतिबा समस्त वीडियो देखा पई चाहूथिले मोर चैनल को जाइकी प्ले लिस्ट रु अपलोड होइतिबा समस्त वीडियो पाई परिबे। देखो आज ज्यामितिक चित्र आरंभ करबा। प्रथमे आमे जानिचे ज्यामितिक चित्रर मूल होती प्रथम विषय है बिंदु। तेणु बिंदु विषय रे पढ़िबा। बिंदु एक ज्यामितिक चित्र। मौलिक पद बिंदु होती एक मौलिक पद। यह संज्ञा विहीन पद। बिंदु एक संज्ञा विहीन पद। जेकोसी पृष्ठारे जेउ स्थान को नहीं आमे कार्य आरंभ करिबा बा शेष करिबा ताहाकू बिंदु बोली बुझिबा। देख बिंदुर कौनसी निर्दिष्ट संज्ञा नहीं, तेणु ताकू कहा जाए संज्ञा विहीन पद। आमे पृष्ठारे कलमर बा पेंसिल मुन को खातारे जदि आमे छुआई दबा स्पर्श कर दबा जो चिन्हटी हो जाए ताहाकू कहा जाए एक बिंदु हला। तेणु एठी सेमती बिंदु मान कर दिया जाए। देख क बिंदु, ख बिंदु, ग बिंदु, घ बिंदु। आमे ज्यामिति रे बिंदुर व्यवहार करिथाए। रेखाखंड एक समतल उपरे दुईटी पृथक बिंदु को स्केल द्वारा जोग कले उत्पन्न चित्र को रेखाखंड कहा जाए। गोटे समतल उपरे दुईटी बिंदु को यदि आमे स्केल सहायता जोग करिकी रेखाटी अंकन करिबा ताऊ कहा जिवो रेखाखंड। क एक बिंदु और ख एक बिंदु उभय बिंदु को जोग करिकी एठी रेखाटी अंकन करा जायछि। तेणु यह एक रेखा हला, रेखाखंड। एही रेखाखंड असंख्य बिंदु को नहीं गठित होइथा बा असंख्य बिंदु को नहीं रेखाखंड गठित। जेमती केते गुडे बिंदु हमकु दिया जायछि। आमे समस्त बिंदु को जदि जोग करिबा ताहले यह एक रेखाखंड हेबो। तेणु असंख्य बिंदुर समाहार बा असंख्य बिंदु को नेइकरी गोटे रेखाखंड गठित होइथाय। एही रेखाखंडर निर्दिष्ट माप थाए। आमे स्केल सहायता रे ए रेखाखंडर दैर्घ्य को माप करी निर्णय करि परिबा। तेणु रेखाखंडर निर्दिष्ट माप थाए। एठारे क ख रेखाखंड, ए क ख एक रेखाखंड। याको आमे लेखिबा क ख रेखाखंड को नामकरण कला बेले क ख लेखिबा। उभय पार्श्व रे जो अक्षर लेखा जायछि ता ऊपरे एमती गारटिए देले याको आमे पढ़िबा जे क ख रेखाखंड। अर्थात दुई बिंदु मध्य देई गोटिए रेखाखंड अंकन करा जाई पारे। क एक बिंदु, ख एक बिंदु। ये दुईटी बिंदु को नेइकरी दुईटी बिंदु को जोग करिकरी गोटिए रेखाखंड अंकन करा जाई पारे। क ओ ख को एहार दुईटी प्रांत बिंदु कहा जाए। ये जो क बिंदु एपटे ख बिंदु ये हेला ये रेखाखंडर दुईटी प्रांत बिंदु हला। रेखाखंडर दुईटी प्रांत बिंदु थाए। एही प्रांत बिंदु दुईटीर दूरता को रेखाखंडर दैर्घ्य कहନ୍ତି। रेखाखंडर दैर्घ्य कहले उभय प्रांत बिंदुर दूरता। रेखाखंड को मापवाड़ी स्केल द्वारा मीटर एवं सेंटीमीटर इत्यादि एकक रे प्रकाश करा जाय। याको माप करिया पई हमें रेखाखंड को मापवाड़ी रो व्यवहार नै परिबा। स्केल द्वारा मध्य यार दैर्घ्य को माप करी परिबा। एबे ए रेखाखंडर मापर एकक हैला मीटर ओ सेंटीमीटर हला। बड़ बड़ रेखाखंड बा अधिक बड़ रेखाखंडर दैर्घ्य को मीटर एकक रे प्रकाश करा जाए। छोट रेखाखंडर दैर्घ्य को सेंटीमीटर एकक रे प्रकाश करा जाए। तेणु रेखाखंडर दैर्घ्य मापर एकक हैला मीटर ओ सेंटीमीटर। बुझी हैला। तापरे पढ़िबा रश्मि। जेउ रेखा गोटिए दिगरे असीम भाव बढ़ी थाए
ତାହାକୁ ରଶ୍ମି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ରେଖା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଅସୀମ ଭାବରେ ବଢୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତାର ଗତି ଅଛି, ବଢି ଚାଲିଛି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ରଶ୍ମି। ଏହି ରଶ୍ମିର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିବା, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ରଶ୍ମି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଇଏ ହେଲା କ ଖ ରଶ୍ମି। ଏଥିରେ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଭଳି କ ଖ ଲେଖିକିରି ୟାକୁ ଏମିତି ରଶ୍ମି ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଦବା। କ ଆଉ ଖ ଉପରେ ଏମିତି ରଶ୍ମି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପଢିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ ଖ ରଶ୍ମି ବୋଲି ପଢିବା। ଏଠାରେ ଖ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଉଛି। এই ରଶ୍ମିଟି ଏପଟେ ଖ ଦିଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଥିରେ ରଶ୍ମିଟି ଖ ଦିଗକୁ, ଏଇ ଦିଗରେ এই ରଶ୍ମିଟି ଏମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବଢି ଯାଉଛି, ବିସ୍ତୃତ ହେଉଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ସେପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଲେଖିଲା ବେଳେ କ ଖ ରଶ୍ମି ଲେଖିକି ଖ ଦିଗରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ହେଲା, ଏଭଳି। ଏବଂ କ ଖ ରଶ୍ମିର କ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ହେଲା, ଏହାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପଟେ ଖ ଦିଗରେ ରଶ୍ମିଟି ସୀମାହୀନ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ବା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ, 2 ନମ୍ବରରେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ରଶ୍ମି। ହେଲା, ୟାକୁ ଖ କ ରଶ୍ମି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଠାରେ ଏ ଯୋଉ ରଶ୍ମିର ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିଛି କ ଦିଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଖ କ ରଶ୍ମିଟି କ ଦିଗରେ ଇଆଡେ ବଢି ବଢି ଯିବ। এই ଖ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଏ ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ହେଲା, ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଖ କ ରଶ୍ମି ବୋଲି ଲେଖିବା ଏବଂ କ ଦିଗରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଯେହେତୁ କ ପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିଛି, କ ଦିଗରେ ଆମେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ସରଳ ରେଖା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ସରଳ ରେଖା ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ସୀମାହୀନ ଭାବରେ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ବଢିଥାଏ, ତାହାକୁ ସରଳ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଉଭୟ ଦିଗକୁ ବଢିଥାଏ। ଯେମିତି ରଶ୍ମିରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ବଢୁଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଯଦି ବଢିଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ସରଳ ରେଖା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଏହା ବଢିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ ବା ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସରଳ ରେଖାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି କ ଖ ସରଳ ରେଖା। ଏହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସରଳ ରେଖା ଖ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏପଟେ କ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସୀମାହୀନ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବା ବଢିବ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଭଳି କ ଖ ସରଳ ରେଖା ଲେଖିକି ଉଭୟ ଉପରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଏକତ୍ର ସରଳ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି କ ଖ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି କ ଗ ରଶ୍ମି ବୋଲି ବିପରୀତ, ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ରଶ୍ମି। କାହିଁକି ବିପରୀତ ରଶ୍ମି? ନା କ ଖ ରଶ୍ମିଟି ଖ ଦିଗରେ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ, କ ଗ ରଶ୍ମିଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବିପରୀତ ରଶ୍ମିକୁ ଯଦି ସଂଯୋଗ କରି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏଟା ହେଇଯିବ ଗ, ଏଟା ହେଇଯିବ ଖ, କ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ହେଇଯିବ। ବୋଲେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଖ ଗ ସରଳ ରେଖା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଏକତ୍ର ସରଳ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସଳଖ ନୁହନ୍ତି,
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବକ୍ରରେଖା କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସଳଖ ନହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବକ୍ରରେଖା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଖାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଦେଖ, ଏଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ଇଏ ହେଲା ଏକ ବକ୍ରରେଖାର ଚିତ୍ର। ହେଲା, ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ହେଲା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ଚିତ୍ର, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଇଏ ହେଲା ଏକ ରଶ୍ମିର ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଚିତ୍ର, ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମିର ଚିତ୍ର। ହେଲା, ଆସ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ହେଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତାର ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ, ଏଠି 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଚିତ୍ର? କରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ହେଲା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ। ଏ ହେଲା ଏକ ବିନ୍ଦୁର ଚିତ୍ର। ଖ ଚିତ୍ରଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଚିତ୍ର, କାରଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ତୀର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଏହାର 2ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଯିବ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ହେଲା, ଗ ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଏକ ରଶ୍ମି। ଘ ଚିତ୍ରରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସରଳ ରେଖା। ଏବଂ ଏଠି ଙ ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ରହିଛି ବା ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସମାହାର। ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କର ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ। ହେଲା, କିପରି ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା? ଦେଖ, ତମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାପ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ପେନସିଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଅଙ୍କନ କରିବ। କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବ? ନା, ସ୍କେଲଟିକୁ ଏମିତି ସିଧା ଭାବରେ ଆମେ ଖାତାରେ ରଖିବା ଏବଂ ସ୍କେଲରେ ଯୋଉ 0 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଏବଂ ଆମକୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୋଉ ମାପ ରହିଛି ସ୍କେଲରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ସ୍କେଲକୁ ରଖିକିରି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ପାଇଲେ ଏ 2 ବିନ୍ଦୁକୁ ସେଇ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିଦେବା। ହେଲା, ଏହା ହେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏହି ଧାରାରେ ଆମେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ମାପ କରିକିରି, ସ୍କେଲ ଆଉ ପେନସିଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ୟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଖାତାରେ। ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ, 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଡ୍ୟାଶଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ। 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ? 2ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ କରିକି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ବା 1ଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଖ, ଏକ ସରଳ ରେଖା ଡ୍ୟାଶଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏକ ସରଳ ରେଖା ଅସଂଖ୍ୟ ବା ଅନେକ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଅସଂଖ୍ୟ ବା ଅନେକ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଡ୍ୟାଶର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। କାହାର? ନା, ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ରଶ୍ମି ଡ୍ୟାଶର ଏକ ଅଂଶ। ରଶ୍ମି ହେଲା ସରଳ ରେଖାର ଏକ ଅଂଶ। 2ଟି ବିପରୀତ ରଶ୍ମିକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ରଶ୍ମି ହେଉଛି ସରଳ ରେଖାର ଏକ ଅଂଶ।
ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଠିତ ହୁଏ, ସରଳ ରେଖା ଗଠିତ ହୁଏ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯଦି ବାହାରିବ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଗଲା, ତାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ହେଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥିସହିତ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ସମାଧାନ କରିଛେ। ଏବେ ଆମେ କୋଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଏହା ଏକ କୋଣର ଚିତ୍ର। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଣର ଚିତ୍ର ହେଲା। ଏଇ କୋଣରେ ଏଠାରେ ଏ ଯୋଉ କୋଣ ଚିତ୍ରଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଏ କୋଣର ନାଁ ହେଲା କ ଖ ଗ କୋଣ ହେଲା। କ ଖ ଗ କୋଣ। ଦେଖ ଏଇ କୋଣର ନାମକରଣ କିପରି କରାଯାଏ। ଆମେ ଏଠି ସବୁ କ ଖ ଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ କୋଣର ନାଁକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା କ ଖ ଗ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ କୋଣର ଏ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ରେଖା ରହିଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ରେଖା, ଏ ଗୋଟିଏ ରେଖା, ବା ତାକୁ ଦୁଇଟି ବାହୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏ ଦୁଇଟି ରେଖା ଗୋଟେ କୋଣର ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ରେଖା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପର ମିଶିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଏହାର ନାଁ ଦେଲେ କ ଖ ଆଉ ଗ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଖ ବିନ୍ଦୁରେ ଖ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଉଭୟ ରଶ୍ମିର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ରଶ୍ମି ଏଇ ଖ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଖ ବିନ୍ଦୁକୁ କୁହାଯାଏ ଏ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କୋଣର ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଣର ନାମକରଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ ଖ କୁ ମଝିରେ ରଖିକି କହିବା ହେଲା। ଏମିତି କ ଖ ଗ କୋଣ ଏମିତି ଲେଖିବା, କ ଖ ଗ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କୋଣ ଚିହ୍ନ। କିମ୍ବା ଏପଟୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଗ ଖ କ କୋଣ, ଏମିତି ବି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ ଗ କ ଏମିତି କୋଣ କହିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ସବୁବେଳେ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମଝିରେ ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଏହି କୋଣର ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାର କୋଣର ମାପକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ହେଲା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ କୋଣ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲା। ତାହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା। ସେଥିରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମେ ଏ କୋଣର ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ମାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଣ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର କୋଣ? ତିନି ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କୋଣର ମାପ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁ କୋଣର ମାପ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ ଏବଂ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବ, ସେଇ କୋଣକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ କ ଖ ଗ କୋଣର ମାପ ହେଉଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ତାପରେ ସମକୋଣ। ସମକୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କୋଣର ମାପ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାକୁ ସମକୋଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣଟିର ଚିତ୍ର ଏଇଭଳି ହବ। ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ କ ଖ ଗ କୋଣ, ଏହାର ପରିମାଣ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ତାର ସେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ରଟିଏ ହବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ, କେବଳ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାପ ଥିବା କୋଣଟିକୁ ସମକୋଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା ଭାବରେ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭୂମି ସହିତ ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ବା ରହିଛି, ସେଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ଭୂମି ସହିତ
ସମକୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଭୂମି ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଭୂମି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା ଏକ ସମକୋଣ ବା ଏହାର ପରିମାଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମକୋଣ। ଏଠି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ବ ଫ ପ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏଭଳି ସିଧା ରହିଲେ ଭୂମି ଉପରେ କୌଣସି ଖୁଣ୍ଟ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ସବୁ ଭୂମି ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଥାଏ। ଦେଖ 3 ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାହାକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ହେଲା ଏ କୋଣର କ ଖ ଗ କୋଣ। ଏ କୋଣର ପରିମାଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏ କୋଣକୁ କୁହାଯିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ଯୋଉ 3ଟି କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ସମକୋଣ ସବୁବେଳେ ଭୂମି ସହିତ ଏମିତି ସିଧା ଭାବରେ, ଏଟାକୁ ଯଦି ଭୂମି ନବା ତାହେଲେ ଇଏ ତା ସହିତ ଏମିତି ସିଧା ଭାବରେ ରହିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଯିବ ସମକୋଣ। ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ହେଲା। ମାନେ ଯୋଉ ସିଧାରୁ କମ୍ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ସିଧା ରହିଲେ ସମକୋଣ ହେଉଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ଏ 3ଟି କୋଣକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।